मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। स्पीकर साहब, ये प्रोविंशियल असम्बली और ये ऐवान पुख्तूनों का सबसे बड़ा मुंतखब नुमाइंदा जिरगा है। उर्दू हमारी सरकारी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान पश्तो है। और जिस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान बाबा ने फरमाया था कि जो कौमें अपनी ज़ुबान भूल जाती हैं, तारीख़ उन कौमों को भूल जाती हैं, लिहाजा मैं अपनी बात जब भी करूँगा अपनी कौमी ज़ुबान पश्तो में करूँगा। जनाब स्पीकर साहब, ज़यो पर्सनल एक्सप्लेनेशन आगा मुक़न्नन न दाज़नन खबर नकुम आगा बस इंशाअल्लाह पर बल मौका बंद कुम खुदा कम हालात च 9 और 10 सितंबर पशप बांधे दशपे पर 2 बजे बांध पर पार्लियामेंट हाउस बांधे आईएसआई दे मुल्क जासूसी इदारे पसपिनु कपड़ों की नवती दी अलते बिजली कट करे दा द पार्लियामेंट हाउस काफी अरगमल करे दे अलते ब्लैकआउट करे दे और द तारीख इंसाफ एमएनए अरेस्ट करी दी जिदा दे सुम्र मुजम्मत उशिदा बकमवी और दा यवाज मुजम्मत न दा नाकाबिल बर्दाश्त दी आईनी पाकिस्तान की लिखली दी चे पार्लियामेंट टूल सुप्रीम इदारा दा दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एमएनएस बांधे लड़ने शवे दा पार्लियामेंट हाउस बांधे हमला शवे दा दे मुल्क टूल सुप्रीम इदारा बांधे हमला शवे दा। जनाब स्पीकर, पकार द प्राइम मिनिस्टर दागे एक्शन वाली दागे नोटिस वाली स्पीकर कौमी असम्बली दागे नोटिस वाली। जनाब स्पीकर, द 2 रोज़ डेर मुफसल तकरीर वशुल डेर पर दलील खबर वशवा खजे बल खबर कोम मुंगवायु मुंग आजाद यू मुंग चरतम आजाद नहीं 1947 के बंटवारा शवेदा हिंदुस्तान आजाद शवे दे पाकिस्तान द फिरंगी साम्राज्य द गुलामैन आजाद शवे द अमरीकनी साम्राज्य पर जोले के उले दले जक च इंडिया के आग खल्क तो हुकूमत में लाओ सोचा च अंग्रेज द फिरंगी साम्राज्य खिलाफ जदोजहद करो और दलता इख्तिदार आगा खल्क तमेलाओ सोचा च अंग्रेजान उसकी बलाम बोल और द अंग्रेजान असूल बेलाम बोल। जनाब स्पीकर, नदम खबर कहू द एस्टेब्लिशमेंट पर रोल द एस्टेब्लिशमेंट रोल द 1947-48 न शुरू दे द कैद आजम मोहम्मद अली जना एम्बुलेंस क्या खराब करे सलोर गेंटे द मुल्क कायद द रोड द पास अप्रोट ऑफ द रोड द पास दागन साखत लेदा द लियाकत अली खान कत्ल चा करे दे रियासत करे दे वो मुल्क की अवलने मार्शल्ला पर 1958 की चा लगा वलिदा द शेख मुजीबुर रहमान जो 2/3 न ज्यादा मेजॉरिटी सर आगा इलेक्शन गठले हो चा इख्तिदार ने ट्रांसफर कहो और मुल्क और बे पर बांग्लादेश बन पर बंगालियानो बांधे फौज के शिव कड़ा और मुल्क के 2 लाख को मुल्क के 2 रुपए को 4 मुल्क 2 लाख करे जनरल याया खान करे दे और ब्याज जुल्फिकार अली भट्टो से अदालती कत्ल चा करे ब्याज उलग करे और ब्याज उलग चिकन कोल्ड वारो द सोवियत यूनियन और अमरीके पर मंस की आगा जंग खपल कोर तरावड़ो बादशाह खान बाबा तारीखी अल्फाज अमदन बात याद दे तारीखी सदा अगवे दाद संडगान जंग दे वे पदे जंग की बचिंद खान बरी और ब्याद जियाउल हक पर मार्शल ला की दलता हीरोइन कल्चर राला दलता क्लाशनकोव कल्चर राले दलता जिहादी तंजीमों जोड़ शू दलता लसानी तंजीमों जोड़ शू दलता फिरके जोड़े शे और द मुल्क सियासी कल्चर चिदे तबाशो और ब्याद जनरल मुशर्रफ पदवर के चिकम कत्लेआम शवे दे द 400 न ज्यादा ड्रोन शवी दी दा 300 न ज्यादा पुख्तान शहीदान शवी दी दा सियासी खल्कु कड़ी के दादा के जर्नेलानो कड़ी दी और दा खबर अजनकुम दा कर्नल इमाम कही दा जनरल हमीद गोल कही दा जनरल मुशर्रफ करे दा चिमुंग द 90,000 ज्यादा सिविलियन ना अस्करी ट्रेनिंग वर करे फौजी तरबियत वर करे दा जमुंग हीरोज दी दा जमुंग बची दी कुछ कला द 9/11 न पस द वाशिंगटन न यो काल राजी जनरल मुशर्रफ था न दागा पॉलिसी चेंज कीगी और आगा हीरोज चीदी आगा दहशतगर्द डिक्लेयर कीगी चिकला तो सिविलियन ला ट्रेनिंग वर के दागा डिसिप्लिन निश्ता अगर हम दग वारदात की दग दहशतगर्दी पर मुल्क की खोरीगी और ननम दागी तरीका वारदात हम आगा दे कम खल्कु लची ट्रेनिंग वर करे आग खल्कु बांधे
دیو دغه د دهشتګردۍ کاروایي کوي، په ملک کې خوف او حراس پیلاوي. یو بله واقعه رایاده شوه په 1986 کې د ولی خان بابا نه چا تپوس وکړو، وی بابا په افغانستان کې د ډاکټر نجیب حکومت دی، هغه دلته روزانه بم دماکې کوي او ته د ډاکټر صاحب حکومت سپورټ کې نه هغه ته بچستانې او تپوس کوم چې زه افغانستان ته بارود لیږم نو د هغه نه څه توقع وساتم چې هغه ماله ګولونه او ګلدستې رالیږي، هغه به ماله بارود رالیږي. زه آزاد نه یم، زما معاشي پالیسي آزاده نه ده. نن چې زما بجټ جوړیږي، زما په بجټ سازۍ کې د ورلډ بینک IMF نمائندگان ناست دي. زما داخلي پالیسي آزاده نه ده، زما خارجي پالیسي آزاده نه ده. زه څنګه آزاد یم؟ نن په ملک کې غربت دی، په ملک کې دهشتګردي ده، په ملک کې بدامني ده. 65% خلک د غربت لکیر نه لاندې د پاورټي لاین نه لاندې ژوند تېري، 2 ټیمه فراخه ډوډۍ ورته نه میلاویږي. خو زه د افغانستان سره ټریډ نشم کولی، زه د ایران سره تجارت نشم کولی. په ایران خو سنکشنز امریکې لګولي، زما ورسره سویمه ده. زه نه د ایران نه تیل اخیستی شم نه ته ګیس اخیستی شم، خو د هغه ایران نه د روزانه بنیادونو باندې په زرګونو ټینکره تیل سمګل کیږي او په ما په ګران قیمت خرڅیږي. دغه تیل څوک سمګل کوي؟ دغه اسټیبلشمنټ او دغه جرنیلان سمګل کوي. او که زه د هغې سره تجارت خبره کوم، امریکا خفه کیږي، او چې امریکا خفه شي دلته ماماګان خفه کیږي. موږ صرف 15% طبقې چې په هغې کې سیاستدانان دي، په هغې کې جرنیلان دي، په هغې کې بیروکرسي ده او په هغې کې د غټو عدالتونو ججان دي، هغې دا قوم چې دی محکوم ساتلی دی، په وسایلو د هغې قبضه ده، اختیار د هغې سره دی. دا ریاستونه نور په دې طریقه باندې نه چلیږي او نه دا په تقریرونو باندې دا مسله حل کیږي او نه دا په جلسو باندې دا مسله حل کیږي او نه دا مسله یوازې پاکستان تحریک انصاف حل کولی شي. اپوزیشن لیډر صاحب ناست دی، د اپوزیشن نور ممبران ناست دي، زه هغې ته به هم زما دا ریکویسټ وي چې ټول به یو پیج له راځو، که د دې غلاظت نه، د دې بدماشۍ نه، د دې جبر او فسطائیت نه ځان خلاصوئ نو ټول به په یو نقطه باندې یوځای کیږو چې په آئین پاکستان کې د چا څه ډومین دی، د چا څه رول دی، د هغې دننه به خپل کردار ادا کوي. د فوج کار د سرحداتو تحفظ دی. نن ستا نه بارډر نه کنټرول کیږي، 10 لکه 15 لکه فوج دی، د هغې سره ملټري فورسز دي، رینجرز دي، په لکونو کې د هغې تعداد دی. او ته صرف ما ته یوه خبره کې چې دهشتګرد د افغانستان نه راځي، نو سوال دا کوو چې د افغانستان خو 4-5 ملکونو نورو سره هم بارډر دی، هلته دهشتګرد ولې نه راځي؟ خو مسله په ما کې ده، مسله دلته ده، مسله په اسټیبلشمنټ کې ده. او بیا هغې ته د اقتدار هوس او هرس او د وسایلو باندې قبضې هغه دومره انتها ته رسېدلې ده چې چېرته ریسورسز دي هلته بدامني ده. په خپلو خلکو باندې دا کم چې د دیو عسکري وینګونه عامو خلکو کې جوړ کړي، هلته حالات خراب کړي. بیا هلته کې دا بدمنۍ د خاتمې دپاره اپریشن شروع کړي، هغه خلک IDPs کی او دا هغه ځای په ریسورسز باندې قبضه واچي. جناب سپیکر، دې کې قصور زموږ د سیاستدانانو دی. موږ هغې له سپیس ورکړی. د نن نه یو کال مخکې 11 ستمبر 2023 په بټخیله کې د پاکستان تحریک انصاف زیر اہتمام د مہنگائی خلاف یو پر امن پروٹیسٹ ہو. ملاکنڈ کې چونکہ پولیس نشته، هلته لیویز دي، هلته ډیپټي کمشنر سره د DPO پاورز وي او د AC سره د DSP پاورز وي. په هغه پر امن احتجاج باندې ډایرکټ فایرنګ وشو، دومره لاټھی چارج وشو چې زمونږ په درزنونو ورکران زخمیان شو، د هغې سرونه مات شو، په هغې باندې وینې وې. او کله چې الیکشن وشو او مونږ په اقتدار کې رالو نو ما هغې ته یو میسج ورکو چې مونږ په انتقامي کاروایو باندې یقین نه ساتو، خو چې چا قانون په خپل لاس کې اخیستی، چا ماورای قانون
جعلي FIR کړي دا به مونږه انکوایریز کوو گورنمنٹ لیول باندې ریسپانسبلټیز به فکس کوو او هغوی ته به سزاګانې ورکوو ما ویډیوز را لېږلي خو څه وشو یو ایډیشنل ډپټي کمشنر چې هغه دا ټول فستایت کړی او ټول جبر یې کړی و چې زمونږ حکومت رالی نو لس ورځې پس هغه پروموټ شو اسسټنټ کمشنر هریپور ولګېد مونیم خان ناست دی دلته د 9 فروری په سحر چې کله د آر او دفتر مخې ته ریزلټ چینج کېدو او پوره من احتجاج و د پولیس د طرف نه ډایرکټ فایرنګ وشو څلور د پاکستان تحریک انصاف ځوانان په هغې کې شهیدان شو انکوایري وشوه ریسپانسبلټي فیکس شوه د چا خلاف څه کاروایي وشوه الټا هغه ته پروموشن میلاو شو SSP اپریشن پېښور شو جناب سپیکر زه دا مطالبه کوم د خپل پروونشل ګورنمنټ نه چې د 9 مئی نه پس چا کاغه پولیس دی او کا سیول بیوروکراسي ده او کاغه آروز دی الیکشن عمله ده چا چې خلاف قانون کار کړي په کار ده او دا د ورکر ډیمانډ دی دا د عام ولس ډیمانډ دی او هغه پریشر دا ټول پارلیمنټریان ناست دي په دې ټولو باندې پریشر ورځ په ورځ بلډ کېږي او زیاتېږي چې تاسو خو لاړئ MP ګان شوئ MNA ګان شوئ منسټران شوئ پروټوکول دی تیل دی ګاډي دي زمونږ تپوس به څوک کوي نو زه دغه مطالبه کوم چې د 9 مئی نه والا تر د 8 فروری او 9 فروری چې کوم ریاستي جبر کومو ادارو کې کومو خلکو کړی د هغې خلاف د تحقیقات وشي د هغې خلاف د انکوایریز وشي او هغه د انصاف او احتساب په کټیره کې ودرولی شي جناب سپیکر زه زیات وخت نه لم د خپلې خبرې په دې شعر سره ختموم وی دلته کې رواج دی تور ته سپین او سپین ته تور ویل دلته کې رواج دی تور ته سپین او سپین ته تور ویل زه ورته آئین نیسم بس په دغې ګناهګار یمه